chapter 2, verses 22 to 40. When the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord, and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or 2 young pigeons. Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child, Jesus, to do for him what the custom of the law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying, "Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light for revelations to the Gentiles and the glory of your people Israel." The child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too." There was also a prophet, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple, but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. When Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and grace of God was on him. This is the word of God. Amen. 아멘. 땡큐. 감사합니다. 할렐루야. Amen. 할렐루야. Amen. 새해 첫 주일에 하나님께 예배드리는 귀한 자리에 함께 나와서 거룩한 예배자가 된 여러분 모두를 예수님 이름으로 축복합니다. 예수 그리스도 은혜, 구주로 오신 그리스도의 은혜가 여러분에게 충만하시기를 바랍니다. 설문이 한국 잘 다녀왔고요. 네, 감사합니다. 또 이렇게 새로 처음 뵙는 두 계셔서 감사합니다. 말씀 함께 은혜 나누기 바랍니다. 우리가 예배를 통해서 구주 되시는 예수 그리스도의 이름을 높이고 찬양하는 것, 이것은 너무너무 중요합니다. 성탄절기가 지나면 우리를 구원하러 오신 예수 그리스도를 경배하고 찬송하는, 그리고 예수님을 증거하는 그러한 설교가 사라집니다. 대부분 하나님의 인도하심 감사하고 또 새로운 한 해 하나님이 보호하실 것에 대하여 기대하는 그러한 연말과 연시, 사람 중심으로 모든 행사도 하고 또 설교도 하고 그럽니다. 우리 교회 금년표를 청지기의 삶을 실천하는 해로 정하고 모교 기도회 때마다 창세기부터 시작해서 계속 청지기 직분 원리 실천에 대해서 말씀을 나눌 것입니다. 근데 주일 예배는 예수님의 생애와 가르침이라고 하는 전체 주제로 누가복음을 설교할 것입니다. 이미 지난 성탄절 절기에 누가복음 1장에서 마리아의 찬송, 그리고 2장 앞부분에서 예수 그리스도의 탄생에 대하여 말씀을 드렸습니다. 오늘은 누가복음에만 기록되어 있는 예수님의 아기였을 때 말씀을 통해서 은혜를 나누고자 합니다. 아기 예수님에 대한 말씀을 시작으로 여러분의 한 해가 금년
1년 내내 예수님으로 충만하시기를 축복합니다. 먼저 아기 예수님이 그 부모와 함께 율법을 잘 준수했습니다. 누가는 예수 그리스도께서 모세의 율법을 지켰음을 중요하게 기록하고 있습니다. 이것은 모세의 율법과 관계가 없는 이방인이었던 누가의 입장에서, 누가는 의사이며 역사가인데 그 입장에서 예수님께서 사람의 아들로 오신 메시아인데 율법으로도 흠없는 분이다 하는 것을 증거하기 위하여 이 율법을 준수한 아기 예수에 대한 기록을 남기는 겁니다. 그래서 21절에서 예수님께서 할례를 받으셨다고 했고 22절에 모세의 법대로 정결 예식의 날이 참에 그 부모가 아기 예수를 데리고 예루살렘으로 올라갔다고 했습니다. 그리고 주의 율법에 쓴 바라고 하여 출애굽기 13장 2절과 12절의 말씀에 따라 첫 아들로 하나님께 드려졌습니다. 그리고 마리아도 주의 율법에 말씀하신 대로 24절 레위기 12장에 나오는 바 아이를 낳으면 그 산모의 정결 예식에 따른 제물을 드렸다 그랬습니다. 그리고 39절에 가보면 주의 율법을 따라 모든 일을 마치고 그의 가족이 갈릴리로 돌아가 나사렛에서 살고 예수님이 자랐다 그렇게 기록되어 있습니다. 예수 그리스도는 죄인을 구원하기 위하여 이 세상에 오신 하나님의 아들이십니다. 그리고 예수님은 완벽하게 사람의 몸을 입고 오신 사람의 아들이에요. 율법에 따른 의식들은 죄인인 인간이 하나님 앞에 죄를 정결케 하기 위한 것이었습니다. 죄가 없으신 예수님은 율법을 지킬 필요가 없습니다. 그러나 그의 부모와 함께 그 의식에 참여하고 있습니다. 예수님께서 율법 아래에 있는 자들을 구원하시려고 율법 아래에 나셨고 율법의 의식을 지키지 않아도 되었지만 아기 때부터 율법을 준수하는 것입니다. 이것은 예수님이 율법을 폐하러 온 것이 아니고 율법을 완성하러 오셨기 때문이었습니다. 아기 때부터 예수님의 모든 행적, 예수님의 생애는 구약 성경에 예언된 대로 행하신 것입니다. 예수 그리스도께서 구약 성경을 통하여 예언된 메시아임을 확증하기 위해서 아기였지만 그 부모에 의하여 율법 의식에 참여하게 된 것입니다. 예수님은 구약 성경을 하나님의 말씀으로 확실히 믿었습니다. 그리고 준행했습니다. 그리고 이 구약 성경을 인용하여 가르쳤습니다. 하나님께서 다윗의 후손 가운데 율법을 준수하는 경건한 사람 마리아와 요셉 그를 통해서 예수 그리스도가 이 땅에 태어나게 하셨고 그가 율법으로 흠없는 사람으로 자라게 하셨습니다. 율법과 관계가 없는 이방인이었던 누가가 이 부분을 기록하고 있는 것은 이방인도 율법이 정한 죄 아래에 있는 사람임을 밝히고 그리고 구약 성경이 유대인만의 성경이 아니라 모든 사람에게 주어진 하나님의 말씀이다. 하나님의 약속이다. 하는 것을 증거하기 위함이었습니다. 그래서 예수 그리스도는 율법이 정하는 죄 아래에 있는 사람을 구원하시려고 사람의 아들로 오셨고 율법으로 흠없는 삶을 사셨던 것입니다. 그리고 아기 예수님이 경건한 사람들에 의하여 메시아로 증거되고 있습니다.
이렇게 아기 예수께서 그 부모와 함께 성전에 가셨을 때 메시아를 기다리던 사람들이 아기 예수님을 보고 그를 메시아로 증거하였죠. 시므온은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 사람이었다고 했습니다. 그가 성령의 충만함으로 기도하는 사람이었고 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라는 감동도 받고 그가 성전에 들어갔을 때에 아기 예수를 데리고 성전에 온 마리아와 요셉을 만났고 그가 그 아기 예수님을 안고 하나님을 찬송하는 것입니다. 그 찬송 중에 주의 구원을 보았다 그랬습니다. 그리고 31절 32절에 나오는 바 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이니이다. 이렇게 노래하면 예수님을 메시아로 증거한 것입니다. 당시 메시아 신앙은 유대인을 이방인의 압제에서 로마의 압제에서 또는 그 옛날에는 다른 나라로부터의 그 이방인의 압제에서 구출하여 유대 왕국을 건설하는 그 정치적 메시아로 그들은 믿었습니다. 그런데 본문에 만민, 이방을 비추는 빛 이러한 말로 예수 그리스도는 유대인뿐만 아니라 모든 민족을 죄에서 구원하는 구주이심을 증거했던 것입니다. 그리고 마리아에게 말하기를 칼이 내 마음을 찌르듯 하리니 그렇게 말해서 예수님께서 십자가 고난을 당하실 것, 십자가에서 죽으실 것을 미리 예고한 것입니다. 그리고 아셀 지파의 선지자 안나라고 하는 나이 많은 과부가 성전을 떠나지 않고 주야로 금식하며 기도함으로 섬기다가 그녀가 아기 예수님을 보고 하나님께 감사하고 예루살렘의 속량을 바라는 모든 사람에게 그에 대하여 말하니라 그랬습니다. 메시아를 기다리는 그곳의 모든 사람들에게 이 아기 예수가 바로 우리가 기다리던 메시아다 그렇게 증거한 것이죠. 이렇게 성령이 충만한 사람, 기도하는 사람들에 의하여 아기 예수님이 그들이 기다리던 메시아임이 증거되었습니다. 그것도 유대인에게만 국한한 정치적인 메시아가 아니라 모든 사람을 죄와 사망에서 구원하실 구세주로 예수 그리스도 증거되었다는 것이죠. 이 모든 일이 예루살렘 성전에서 일어났습니다. 이것은 성전 중심으로 하나님을 섬기던 그 유대인들이 기대하였던 메시아, 이방인의 입장에서도 그분이 바로 이분이다 하는 것을 강조하기 위함이었어요. 구약 성경에 예언된 유대인의 그 정치적 메시아를 넘어서 유대인과 이방인 가운데 하나님의 백성 중에 잃어버린 자, 그들의 모든 죄에서 구원하신 예수 그리스도 그분을 증거했던 것입니다. 그리고 아기 예수님 위에 하나님의 은혜가 임하였다 그랬습니다. 이 40절 마지막 절에 아기가 자라며 강하여지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그의 위에 있더라 그랬습니다. 누가는 예수님의 아기 때와 어린 시절의 이야기를 독특하게 기록하고 있죠. 다른 복음서에는 없죠. 그것은 예수 그리스도께서 인간으로 오셨음을 강조하는 것이었습니다. 기독교 초기에 예수님의 인성, 예수님이 인간 예수님이라고 하는 걸 부정하는 이단들이 있었습니다. 그런데 누가는 이 복음서를 기록하면서 예수님이 하나님의 아들이시면서 사람의 아들로 이 세상에 오신 메시아다 하는 것을 증거하는 것입니다. 그걸 강조하는 거예요. 예수님은 평범한 아이처럼 자라며 또 강하여졌습니다. 52절 가보면 키가 자라갔다 그랬죠?
유아기를 지나서 튼튼한 어린이로 성장하셨습니다. 그리고 지혜가 충만했다고 했습니다. 신체적으로도 건강하고 지적으로도 명석한 아이로 자라갔다고 하는 얘기지요. 가장 중요한 것은 하나님의 은혜가 예수님 위에 있었다고 했습니다. 예수님이 사람의 아들, 곧 인간 예수로 자라가심을 기록하면서 하나님의 은혜가 그 위에 있음을 지적하고 강조한 것입니다. 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시기 때문에 사실 영적으로는 하나님 자신이시죠. 하나님이십니다. 그러나 육체적으로 지적으로 성장하는 사람의 아들이었습니다. 하나님의 은혜가 그 위에 있다고 하는 표현은 하나님의 은혜가 필요한 인간 예수라고 하는 것을 또한 가르치는 것입니다. 이것은 그 후에 계속 예수님께서 하나님께 기도하는 모습, 그와 같은 것에도 예수님은 사람의 아들, 곧 인성을 지닌 사람이라고 하는 것을 가르치는 것입니다. 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 인간을 구원하시려면 인간의 몸으로 오셔서 대신 죽으셔야 했던 것입니다. 그렇기 때문에 하나님 자신이 사람의 몸을 입고 이 세상에 오신 그분, 바로 예수님이신 것입니다. 그래서 예수님은 사람의 아들로 오신 하나님이십니다. 우리와 똑같이 아기로 태어나셨고 어린 시절을 보내셨습니다. 부모에 의하여 함께 하나님의 말씀을 순종하여 율법의식에도 참여했습니다. 아기의 모습이었으나 성령으로 충만하고 메시아를 기다리던 사람들에 의하여서 하나님의 아들 메시아로 증거되었습니다. 유대인들이 기다리던 그런 정치적인 메시아 아니라 인류를 죄에서 구원하실 구세주로 증거되었던 것이죠. 사람의 아들로 태어나셨기 때문에 사람과 같이 똑같이 성장이 필요합니다. 키가 자라야 됐고 몸무게도 늘어가야 됐고 건강하게 자라야 했습니다. 지적인 능력도 자라서 지혜가 충만했습니다. 말씀드린 대로 초대교회 그 이단 가운데 이름은 그노시스파라고 하는 그러한 이단이었는데 예수님이 육체적으로 보였던 것은 그냥 그렇게 보이기만 했다. 하나님이기만 한데 그걸 한국말로 가현설이라고 하는데 좀 어렵죠. 예수님이 사람이라고 하는 것을 부정합니다. 이 이단이 잘못됐다고 하는 것을 가르치기 위하여 누가는 누가복음을 기록하고 있는 것입니다. 하나님의 아들이 사람으로 오셨다고 하는 걸 강조하는 거예요. 하나님의 은혜가 예수님 위에 있으므로 사람의 아들로 자라가는 예수님을 하나님의 아들로 확증하였던 것입니다. 우리도 예수 그리스도 안에서 하나님의 은혜를 받으면, 우리에게 하나님의 은혜가 임하면 확실한 믿음이 생기고 그 믿음으로 인하여 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 이 본문의 말씀, 오늘 말씀으로 여러분과 제가 예수 그리스도를 우리의 죄를 해결하기 위하여 사람의 아들로 오신 하나님으로 확실히 믿는 것이 중요합니다. 아기 예수님을 성경에서 읽으면서 사람의 아들로 오신 하나님, 그분이 나를 구원하시러 오셨다 하는 것을 믿는 것이 중요하고, 그리고 덧붙여서 하나님의 말씀을 순종하여 예배드리는 가정도 중요하다. 가족이 함께 하나님 앞에 율법을 지켰다. 그리고 하나님을 경외하여 예배드리고 기도하는 경건한 이웃들이 필요하다고 하는 걸 우리에게 가르쳐 줍니다. 그리스도인의 공동체, 교회가 우리에게 필요하다. 메시아를 함께 기다리고 함께 증거하던 사람들이 기록된 것처럼. 그러나 무엇보다도 하나님의 은혜가 여러분과 제 위에 임하여야 합니다. 하나님의 은혜가 임하면
사람의 아들로 이 세상에 오셔서 사람으로 사신 예수님을 하나님의 아들로 믿게 되는 거예요. 예수님을 하나님의 아들로 믿을 수 있는 것은 하나님의 은혜가 임하여야 돼요. 성경을 연구하면서 역사적 예수라고 많은 사람이 가르치지만 그들은 하나님의 아들로 믿지를 않습니다. 우리가 예수님을 하나님의 아들 메시아로 믿으면 그리스도 안에서 우리 모두도 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 예수님은 율법 아래 있는 자들을 위해 율법 아래 오셔서 율법을 완벽하게 준수하셨습니다. 유대인을 포함하여 모든 민족을 구원하시는 구세주이십니다. 그리고 예수님은 하나님의 은혜의 절정, 은혜의 전부, 그것이 바로 예수님이신 거예요. 2019년 한 해를 사람으로 사신 하나님의 아들 예수 그리스도의 생애, 그분의 가르침, 그것을 통하여 예수님을 하나님의 아들 메시아로 믿을 뿐만 아니라 예수님을 닮아가는 그리스도의 제자가 되시는 여러분 모두가 되기를 예수님 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 예수님은